Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. La ilaha
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Istawu wa'tadilu wastaqim watarasu. Dibentuk softnya, luruskan, dirapatkan. Kita akan memulai sholat id. Ibu-ibu di belakang rapat, lurus, mengingatkan sholat id 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram, takbir lagi 7 kali. Di rakaat kedua setelah takbir dari sujud ke berdiri, kita takbir lagi 5 kali. Sawu suffakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Lurus, rapat, karena lurus dan dapatnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Allahu Akbar. 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 Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, a'idin wal a'inat, azani Allahu wa iyyakum. Sebulan lamanya sejak awal Ramadan, seluruh kaum muslimin di dunia berjuang, berusaha secara maksimal, berkorban untuk meraih beragam anugerah di bulan yang agung, meraih ampunan Allah, meraih pahala Allah, rahmat Allah, cinta dan kasih sayang Allah, meraih surga Allah, meraih benteng perlindungan dari api neraka dengan beragam ibadah. Siangnya kita semua berkorban dengan menjauhi makanan, minuman dan syahwat, melakukan saum, dibarengi dengan beragam ibadah. Kita tadarrus, kita infak dan sedekah, kita belajar ilmu dan mengajarkannya, dan seabrek ibadah lainnya. Malamnya kita tidak berleha-leha, malamnya kita qiyam, kita tarawih, kita sholat, kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, dan melakukan banyak amal soleh. Semua itu menggembleng jiwa kaum muslimin. Semuanya itu meluluh lantakan dosa dan noda yang ada di dalam jiwanya. Seluruhnya itu meraih ampunan Allah, pahala dari Allah, ridho Allah, rahmat Allah, cinta kasih sayang Allah, surga Allah, dan seluruh yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla yang Allah janjikan kepada orang-orang yang melakukan saum di bulan Ramadan. Apa akibatnya di akhir Ramadan? Begitu masuk bulan Syawal, kondisi kaum muslimin berubah menjadi jauh lebih baik, jiwanya lebih bersih, ampunan Allah didapatkan, lebih tenang, lebih tentram, lebih nyaman, lebih menyenangkan di dalam hidup. Taubahnya bagaikan orang yang sudah mandi, kemudian dia memakai pakaian yang bagus, memakai parfum yang wangi, dia keluar rumah. Apa yang dia lakukan? Dia menjauhi semua yang bisa mengotori badannya, bajunya, dan seterusnya. Seperti itulah jiwa seorang mukmin. Bila sudah bersih, dia seusai bersihkan jiwanya, dia akan menjauhi semua hal yang bisa mengotorinya lagi, karena dia tahu kebahagiaan terletak pada kebersihan jiwa. Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan dosa dan maksiat. Karena itulah, karena di akhir Ramadan, di awal bulan Syawal, kaum muslimin sudah banyak melakukan, meraih, memperoleh anugerah dan rahmat, pahala, ampunan, surga Allah, kasih sayang Allah, dan seterusnya. Maka layaklah kita berbahagia di bulan yang sangat mulia ini, di 1 Syawal Idul Fitri ini. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana ayat yang dijelaskan tadi, qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan semua itu silakan kalian berbahagia, silakan kalian berbangga, silakan bersukacita, silakan bergembira ria, karena itu jauh lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia, daripada seluruh dunia dan isinya. Maka ketika Ramadan berlalu dan isi Ramadan dipenuhi dengan ibadah dan amal soleh, setiap mukmin idealnya berubah menjadi sosok yang lebih baik, menjadi sosok yang bertakwa. Setelah takwa,
dan seluruh ibadah yang dilakukannya didasarkan kepada ketakwaan, pasti ikhlas, pasti sesuai dengan sunnah Nabi SAW, pasti bersungguh-sungguh, maka Allah jamin seluruh ibadah dan amal yang dilakukan oleh orang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah menyatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanyalah akan menerima ibadah dan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Karena itulah para ulama seperti Fadalah bin Ubaid menyatakan li'an akuna a'lamu anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbati min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau aku mengetahui bahwa Allah menerima amalku sedikit saja, itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya, karena diterimanya ibadah merupakan indikasi takwa sudah teraih dan ada pada diri kita. Karena itulah maka Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pada waktu Idul Fitri beliau keluar sebagai khalifah lalu khutbah di hadapan manusia. Salah satu kalimat yang beliau ucapkan di hadapan jamaahnya adalah ayyuhan nas qad sumtum 30 yawman wa qumtum 30 lailatan wa kharajtum al-yawma tatlubuna min Allah ay yataqabbala minkum. Wahai manusia, kalian sudah saum 30 hari lamanya, sudah qiyamul Ramadan tarawih 30 malam lamanya, kalian hari ini keluar ke lapangan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amalan-amalan kalian. Lalu beliau membacakan ayat innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanyalah Allah akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang menjadi barometer berhasil atau tidaknya seorang muslim di dalam melewati perjuangannya di bulan Ramadan. Karena Allah menyatakan kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kalian saum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa inilah yang menjadi tujuan dari saum, dan takwa inilah menjadi ukuran sukses tidaknya seseorang dalam melalui Ramadan yang agung ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian, apa yang terasakan, teralami dan terjadi pada diri seorang muslim yang sungguh-sungguh ibadahnya di bulan Ramadan, begitu masuk kepada bulan Syawal, yang mereka alami dan rasakan adalah kesedihan. Kenapa kesedihan dan kekhawatiran? Karena semaksimal apapun mereka melakukan ibadah, mereka menyadari banyak sekali kekurangan dan kelalaian ketika melakukan ibadah. Itu para ulamanya. Apalagi orang-orang awamnya seperti kita. Ketika saum kita masih melakukan dosa. Ketika malamnya kita taraweh kita masih melakukan kelalaian. Ketika melakukan taraweh tersebut tidak maksimal, tidak khusyuk, tidak memenuhi standar minimal diterimanya ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu pula yang dirasakan oleh orang-orang salafus soleh zaman baheula. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyatakan, kana salafus soleh yajtahiduna fi ikmalil amal wa itmamihi wa itqanihi thumma yahtamunna minallahi ayataqabbala minhum wa yakhafuna min raddih. Generasi salafus soleh di akhir Ramadan bersungguh-sungguh menyempurnakan, memperbaharui, memperbagus ibadahnya, lalu mereka berharap
agar Allah menerima ibadah mereka dan takut amal-amal tersebut karena banyaknya kekurangan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang mukmin itu orang-orang yang sudah melakukan amal ibadah yang mereka amalkan, tapi hati-hati mereka takut, khawatir ibadahnya itu tidak diterima dan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah menyatakan merekalah orang-orang yang selalu berlomba memperbaiki amalan, meraih kebaikan, dan mereka ternyata meraihnya apa yang mereka inginkan. Begitu takut amalnya ditolak, di amal berikutnya mereka memperbaiki, meningkatkan kualitas amalan dan kuantitasnya agar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka sebagian salaf ketika mereka memasuki Idul Fitri, mereka menangis sedih, bukan gembira ria seperti umumnya orang. Lalu ditanya, innahu yaumu farhin wa sururin walimadza tahzanun? Bukankah hari ini hari bahagia, hari bergembira ria, kenapa kalian bersedih? Mereka menjawab, saddaqtum walakinni abdun amaroni maulaya an a'mala lahu amalan fala adri hal yuqbala minni am la. Betul, omongan kamu benar bahwa sekarang ini adalah hari yang berbahagia, tapi aku sedih. Kenapa? Aku seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amalan karena Allah, tapi aku tidak tahu apakah amalku ini diterima ataukah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Wahab bin Al-Warad, seorang alim, seorang ulama, pada waktu Idul Fitri orang-orang ceria, berbahagia, tertawa. Mereka memakai baju-baju yang bagus, mereka memakan makanan-makanan secara lahap. Kegembiraan, keceriaan terpancar pada wajah mereka. Apa komentar Wahab bin Al-Warad? Kata dia, in kana haula qad tuqabbila siyamuhum wa qiyamuhum falaysa hadha min fi'li syakirin wa in kana haula lam yutaqabbal qiyamuhum wa siyamuhum fahadha laisa min fi'lil khaifin. Kalau tertawanya mereka, gembiranya mereka, bahagianya mereka disebabkan karena mereka tahu bahwa amal-amal mereka, saumnya, qiyamnya diterima oleh Allah, dengan tertawa bukanlah perbuatan orang yang bersyukur. Tapi kalau mereka tertawanya itu karena tahu amalnya ditolak dan tidak diterima, tertawa bukanlah sikap orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang semestinya dirasakan oleh setiap mukmin di hari raya Idul Fitri ini? Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa orang sebulan penuh melakukan ibadah yang hebat, yang menjelaskan atau yang berpengaruh jiwanya bersih kembali dari dosa, kemudian bertambah pula keimanan dan ketakwaan serta ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka hari ketika mereka diampuni, hari ketika mereka bersih dari dosa, hari ketika ketaatannya, keimanannya, ketakwaannya bertambah, maka itulah hari Id bagi orang seperti itu. Maka seorang alim ditanya, mata idu ahli hadhihi dair? Kapankah hari raya bagi orang-orang yang tinggal di negeri ini? Dijawab, yaumun yughfaru li ahli. Hari raya bagi setiap orang
adalah hari ketika penduduk negeri itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dia menyatakan, laisal idu liman labisal jadid wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari Id bukanlah diperuntukkan bagi orang yang memakai baju-baju baru, tapi hari Id hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang ketaatannya selalu bertambah kepada Allah. Laisal idu liman tajammala bil libasi war rukub wa innamal idu liman ghufira lahu dzunub. Hari Id itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan pakaian dan kendaraan, tapi hari Id itu diperuntukkan bagi orang-orang yang saat di hari itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Hasan ketika ditanya, "Matal Id?" Kapankah hari Id? Dia menjawab, "Yaumun la yu'sallahu fihi." Hari Id adalah hari di hari itu Allah tidak didurhakai, Allah itu tidak dimaksiati. Innamal idu lilladzina yaqtahu annahu yashkurullaha wa yadhkuruhu wa ibadatahu fahuwa idun lahu. Hari Id adalah hari ketika seorang mukmin memastikan di hari itu dia tetap bersyukur kepada Allah, tetap berzikir kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah. Maka hari ketika seseorang mengisi hari-hari itu dengan ibadah dan amal soleh, itulah hari Id bagi dia. Lihat, para ulama menggambarkan hari Id tidak fokus kepada penampilan fisik, penampilan zahir berupa baju yang bagus, berupa keceriaan dalam ekspresi, berupa banyaknya uang karena banyak hadiah dari banyak orang, bukan berupa penampilan fisik, tapi lebih fokus kepada kondisi batin. Tadi disebutkan para ulama menyatakan hari Id adalah ketika di hari orang itu diampuni dosanya, ketika ketakwaannya bertambah, ketika ketaatannya bertambah, ketika amalnya pun bertambah, ketika akhlaknya pun lebih mulia, ketika dia selalu bertaqarrub kepada Allah. Inilah hakikat dari Id yang sebenarnya. Lebih dekatnya hubungan dia dengan Allah, lebih intensifnya komunikasi dia dengan Allah, lebih baik lagi sosoknya di mata Allah dibanding sebelum Ramadan. Maka hakikat dari Id adalah perubahan ke arah yang jauh lebih baik, lebih bertakwa, lebih beriman, lebih taat, lebih banyak dan lebih bagus amalannya, lebih mulia akhlaknya, lebih bermanfaat bagi manusia lainnya, dan seluruh perubahan ke arah yang lebih baik tersebut hasil gemblengan dari ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana mungkin seseorang tidak lebih baik di hari raya Idul Fitri, padahal selama 1 bulan penuh dia menggembleng dirinya lahir dengan batin. Lahiriahnya dia pakai untuk melakukan saum, ibadah kepada Allah dalam bentuk salat, dalam bentuk tadarrus, dalam bentuk berdoa, dalam bentuk berzikir, dalam bentuk infak fi sabilillah, dalam bentuk menolong banyak orang, dalam bentuk semua amal ibadah yang dilakukan, sedangkan batinnya tetap intensif komunikasi dengan Allah melalui bacaan Qur'annya yang dihayati, melalui salatnya yang khusyuk, melalui zikirnya yang disertai dengan penghayatan, melalui doanya yang intens kepada Allah. Lahirnya terbersihkan, lahirnya batinnya pun tersucikan. Maka ini yang menyebabkan orang selama saum berubah menjadi orang yang bertakwa, dan itu terwujudkan, teraplikasi di saat hari raya Idul Fitri. Ketika Idul Fitrinya dia terlihat memiliki sosok dan ekspresi yang berbeda, lebih kalem, lebih berwibawa, lebih khusyuk, lebih tawadu, lebih baik
dan lebih mulia akhlaknya dibanding hari-hari sebelumnya, dan itu nampak terasa manfaatnya bagi semua orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang menyebabkan orang tersebut menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, karena amal-amal yang lahir seusai Ramadan merupakan amal-amal yang juga dicintai oleh Allah. Apa yang menjadi penyebab orang paling dicintai oleh Allah? Karena dia paling bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Manfaat dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan fikirannya, manfaat bagi orang banyak. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Fawallahi li an amshiya ma'akhi fi hajati ahabbu ilaya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah, ini lahir dari gemblengan Ramadan, adalah membahagiakan orang mukmin, memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama manusia, atau mengangkat mereka dari kesulitannya, atau melunaskan hutang mereka, atau menghilangkan kelaparan dari diri mereka. Maka demi Allah, kata Rasul SAW, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu mereka dalam menyelesaikan urusan dunianya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Hadirin sekalian, bayangkan iktikaf di Masjid Nabawi siang malam 1 bulan itu pahalanya 1000 kali lipat dibanding iktikaf di masjid-masjid lainnya. Tapi apa kata beliau? Aku lebih suka menolong banyak orang dibanding iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Makna ahabbu ilayya, lebih aku sukai, aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena kalau iktikaf, pahala manfaat dari iktikafnya hanya untuk diri sendiri, orang lain nggak dapat manfaat dari iktikafnya. Adapun menolong sesama manusia tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang banyak. Dan baiknya akhlak, mulianya tingkah laku kepada sesama, ini hasil gemblengan Ramadan. Maka seusai Ramadan berlalu, sosok pribadi yang takwa, hasil gemblengan ibadah selama 1 bulan penuh, dia lebih taat kepada Allah, lebih beramal soleh kualitas dan kuantitasnya, lebih khusyuk, dan yang paling penting lebih mulia akhlaknya kepada sesama manusia, lebih banyak manfaat yang dirasakan oleh sesama manusia. Inilah sosok sejati dari seorang manusia yang bertakwa, hasil gemblengan dari ibadah yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, yuk kita selamatkan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Menjaga jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan dirusak oleh dosa dan maksiat yang kita lakukan setelahnya. Tetaplah pertahankan saum kita di bulan Ramadan dengan menjaga saum-saum sunnah. Tetaplah jaga qiyamul Ramadan yang namanya taraweh, kita lanjutkan dengan tahajud. Tetaplah infak dan sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita lanjutkan tetap infak sedekah di bulan Ramadan. Semua ibadah, tadarusnya, zikirnya,
berdoanya, dan semua tetap kita bawa seusai Ramadan, dan itu oleh-oleh yang paling berharga dari bulan Ramadan, dan itu yang menjadikan kita menjadi sosok yang lebih bermanfaat, lebih baik di mata Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, siam kita, qiyam kita, tadarus kita, infak dan sedekah kita, zikir-zikir kita, dan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan semoga Allah terima. Dan semoga seluruh doa-doa yang kita panjatkan selama bulan Ramadan semuanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan usia kita kepada Ramadan yang berikutnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amma siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sadaqatana wa taubatana wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an'amta alayna wa ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma arzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma arzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma arzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.